دوستو یہ سٹوری ایک ایسے شخص کے متعلق ہے جو ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا اور مزدوری سے سٹارٹ کی اور کیسے وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک بن گیا اور دنیا کا چوتھے نمبر کا امیر ترین شخص بن گیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئے تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ وہ مزدور مقدر لے کر پیدا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے ویژن، محنت اور ایمانداری سے اپنا مقدر بدل دیا۔ وہ 2007 میں دنیا کا چوتھا امیر ترین شخص بن گیا۔ دوستو، وہ 1926 میں سویڈن کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین ایک فارم ہاؤس میں مزدوری کرتے تھے۔ اس کے والدین نے 5 برس کی عمر میں سے مزدوری پر لگا دیا، لیکن اس نے مزدور کی بجائے کاروبار کا فیصلہ کیا۔ دوستو، اس کا نام 3 سال کی عمر میں رکھا گیا۔ اس کے نام کے 2 حصے تھے، انگوار اور کیمپارڈ۔ اس نے 11 سال کی عمر میں ماچسیں بیچنا شروع کی۔ وہ ماچسوں کے ڈبے لیتا اور سائیکل پر گلی گلی ماچسیں بیچتا۔ دوستو، وہ یہ کام 6 ماہ تک کرتا رہا۔ پھر ایک دن اسے معلوم ہوا اگر وہ شہر سے تھوک میں ماچس خرید لے اور یہ ماچس گاؤں کے دکانداروں اور پھیری بازاروں کو بیچ دے تو وہ زیادہ منافع کما سکتا ہے۔ انگوار اگلے دن سٹاک ہوم گیا اور وہاں سے تھوک میں ماچس خرید لایا۔ دوستو، اس نے یہ ماچسیں تھوڑا سا منافع رکھ کر بیچ دیں۔ اس نے اگلے سال تک ماچسوں کے کاروبار کو مچھلی، کرسمس ٹری، کرسمس کارڈز، پھولوں کے بیج، بال پوائنٹس اور پینسلوں تک پھیلا دیا۔ وہ یہ ساری اشیاء تھوک میں خریدتا تھا اور بعد ازاں گاؤں کے دکانداروں کو فروخت کر دیتا تھا۔ وہ 17 سال کا ہوا تو اس کے والد نے اسے تھوڑے سے پیسے دیے۔ اس نے اس معمولی سی رقم سے ایک ایسی کمپنی کی بنیاد رکھی دی جس نے آنے والے دنوں میں پوری دنیا کا لائف سٹائل تبدیل کر دیا۔ انگوار نے اس رقم سے وزن میں ہلکا لیکن رنگوں میں تیز فرنیچر بنانا شروع کر دیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا آئیڈیا ناکام ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت لکڑی کے بھاری بھرکم فرنیچر کا رواج تھا۔ لوگ ایک مرتبہ فرنیچر بنواتے تھے اور یہ فرنیچر 3 نسلوں تک ان کا ساتھ دیتا تھا۔ چنانچہ اس وقت یورپ میں فرنیچر ایک ایسی پروڈکٹ سمجھا جاتا تھا جس کی مانگ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وقت تک فرنیچر کے سٹورز اور شورومز بھی شروع نہیں ہوئے تھے۔ لوگ ترکھانوں سے اپنی ضرورت کا فرنیچر بنوا لیتے تھے، لیکن انگوار نے فرنیچر کو کاروبار کی شکل دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کا خیال تھا آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں نقل مکانی شروع ہو جائے گی، لوگ روزگار کے لیے آبائی شہروں سے باہر نکلیں گے، لہٰذا اس نقل مکانی کے دوران بھاری فرنیچر کی نقل و حمل مشکل ہو جائے گی۔ خیال تھا مستقبل قریب میں بڑے شہروں پر آبادی کا دباؤ بڑھ جائے گا، جس کے نتیجے میں مکانوں اور فلیٹوں کا سائز چھوٹا ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کو چھوٹے سائز کے مکانوں کے لیے فرنیچر بھی چھوٹے سائز کا چاہیے ہوگا۔ اس کا خیال تھا مستقبل رنگوں کا دور ہوگا، آنے والے دنوں میں ہر چیز رنگین ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے تمام امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیکیا کے نام سے یورپ میں فرنیچر سازی کی پہلی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ انگوار نے جب اپنی کمپنی کا نام آئیکیا رکھا تو لوگوں کا خیال تھا اس کے بزنس کی طرح اس کی کمپنی کا نام بھی لا یعنی ہے، لہٰذا یہ کاروبار اور یہ کمپنی چند ماہ میں ماضی کا قصہ بن جائے گی۔ لیکن انگوار نے آنے والے دنوں میں لوگوں کے سارے خدشات باطل ثابت کر دیے۔ اس نے سائز میں چھوٹا، وزن میں ہلکا اور رنگوں میں تیز فرنیچر بنایا اور یہ فرنیچر آنے والے دنوں میں دنیا کا لائف سٹائل بن گیا۔ اس نے دنیا کی نفسیات اور طرز رہائش بدل کر رکھ دی۔ آئیکیا 20 برس بعد یورپ کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ اس کی یہ کامیابی اس کے ویژن، محنت اور ایمانداری کا نتیجہ تھا۔ اس نے وقت کی تبدیلی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا چھوٹی اور کارآمد چیزوں کا دور آنے والا ہے، لہذا مستقبل میں صرف وہی چیزیں کامیاب ہوں گی جو سائز میں چھوٹی، وزن میں ہلکی اور استعمال میں وسیع ہوں گی۔ 1980 میں اس نے بزنس کو ایک اور کروٹ دی۔ اس نے گھر میں استعمال ہونے والی ہر چیز کی مشینری بنانا شروع کر دی۔ وہ اس وقت کچن میں استعمال ہونے والی چھوٹی چمچ سے لے کر گھر میں استعمال ہونے والے باتھ ٹب تک ہر چیز بنا رہا ہے۔ اس کا کاروبار یورپ سے لے کر امریکہ تک اور دبئی سے لے کر نیوزی لینڈ تک دنیا کے 34 بڑے ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے سٹورز پر روزانہ $900 ملین کی سیل ہوتی ہے اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ یورپ میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں آئیکیا کی کوئی چیز نہ ہو۔ مارچ 2007 میں فوربس انٹرنیشنل نے
मजदूर के इस बेटे को दुनिया का चौथा अमीर तरीन शख्स करार दिया था, जबकि जून 2015 में ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स ने इसे दुनिया का 8वां अमीर तरीन शख्स करार दिया। इस वक्त इसके ज़ाती अकाउंट में $43 मिलियन जमा हैं, जबकि इसकी दौलत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अंगवार कम्पार्ड एक इंतहाई दिलचस्प शख्स है। वो अरबपति होने के बावजूद इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारता है। वो 15 साल पर पुरानी वाल्व गाड़ी इस्तेमाल करता है, अपनी गाड़ी खुद चलाता है, हमेशा जहाज़ की इकॉनमी क्लास में सफ़र करता है। उसने 7 साल की उम्र में क्रिसमस पेपर बेचने का काम शुरू किया था। वो अब तक ये कारोबार कर रहा है। वो हर साल क्रिसमस पेपर ख़रीदता है और क्रिसमस के बाद इन पेपर्स की सेल लगाता है। इसने आईकिया के तमाम मुलाज़मीन को कागज़ की दोनों सिमतें इस्तेमाल करने का हुक्म दे रखा है। इसके किसी दफ्तर में अगर कोई शख्स एक सिमत इस्तेमाल करके कागज़ रद्दी की टोकरी में फेंक दे तो वो लड़ने मारने पर आमादा हो जाता है। दोस्तों, वो हमेशा सस्ते रेस्तरानों में खाना खाता है। इसने 40 बरस कबल आईकिया के दफातर और फैक्ट्री में मुलाजमों के लिए सस्ता खाना शुरू कराया था। वो अगर खाने के वक्त अपनी किसी फैक्ट्री या दफ्तर के नज़दीक हो तो वो हमेशा आईकिया के कैफेटेरिया में ही खाना खाता है और $2-3 पाउंड मार्केट क्राउन बचा कर खुश होता है। लेकिन इसके साथ साथ वो इंतहाई फराख दिल शख्स भी है। इसने इंका फाउंडेशन के नाम से एक फलाई इदारा बना रखा है। वो इस इदारे के ज़रिए अब तक $36 बिलियन की चैरिटी कर चुका है। तो दुनिया के नामवर मैगज़ीन इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अंगवार फ्लायामा में बिल गेट्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा रकम खर्च करता है, लेकिन वो अपनी चैरिटी के तमाम कामों की तशहीर नहीं करता। लिहाजा दुनिया इसकी खैरात और फलाई कामों से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं। अगर अंगवार कम्पार्ड की ज़ात का मुताला किया जाए तो वो एक कंजूस सही महसूस होता है। वो एक तरफ अपनी किसी एक वर्कर को एक पेंसिल ज़ाया करने की इजाज़त नहीं देता। वो कागज़ की दूसरी परत ज़ाया करने के जुर्म में अपने एमडी तक को फारग कर देता है, जबकि दूसरी तरफ वो अरबों खरबों डॉलर खैरात कर देता है। वो शायद इसी वक्त दुनिया में अपनी नौइयत का वाहिद शख्स होगा। मुझे अंगवार का एक इंटरव्यू देखने का इत्तफाक हुआ था। इस इंटरव्यू में इसने 2 दिलचस्प बातें की। इसने बताया, दुनिया में नौकरी करने वाला कोई शख्स खुशहाल नहीं हो सकता। इंसान की माशी ज़िंदगी इस वक्त शुरू होती है जब वो अपने काम का आगाज़ करता है। इसकी दूसरी बात इससे भी दिलचस्प थी। इसका कहना था, कामयाबी और तरक्की का तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका कहना था, अगर तालीम से रोटी कमाई जा सकती तो आज दुनिया के तमाम प्रोफेसर अरबपति होते। इसका कहना था, इस वक्त दुनिया में 950 अरबपति हैं, लेकिन इनमें एक भी प्रोफेसर, डॉक्टर या माहिर तालीम शामिल नहीं। इसका कहना था, दुनिया में हमेशा दरमियाने पढ़े लिखे लोगों ने तरक्की की। ये लोग वक्त की कदर कीमत समझते हैं, चुनांचे ये लोग डिग्रियां हासिल करने की बजाय तालिब इल्मी के दौर ही में कारोबार शुरू कर देते हैं। चुनांचा इनकी कामयाबी उन्हीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी से स्टोर, कारखाने या मंडी में ले जाती है। इसका कहना था, वो ज़िंदगी में कभी कॉलेज नहीं गया, लेकिन इस वक्त इसकी कंपनी में 30,000 आला तालीम याफ्ता ख़वातीन और हज़रात काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसने दुनिया भर के नौजवानों को पैगाम दिया, तरक्की चींटी के पाँव लेकर पैदा होती है, लेकिन जवान होने तक इसके पाँव हाथी जितने बड़े हो जाते हैं। कहना था, दुनिया में हर चीज़ का मुतबादल मौजूद है, लेकिन मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। इसने कहा, दुनिया का कोई कीमियाई अमल लोहे को सोना नहीं बना सकता, लेकिन इंसान या इंसानी हाथ वो ताकत है जो दुनिया की किसी भी धात को सोने में बदल सकते हैं। उसने कहा, दुनिया में निकम्मे लोगों के लिए कोई जाए पनाह नहीं, जबकि काम करने वालों के लिए पूरी दुनिया खुली पड़ी है। और दोस्तों, उसने कहा, हुनरमंद शख्स का हुनर इसका पासपोर्ट होता है। मैंने जब अंगवार के ये हालात सुने तो मैंने सोचा, काश मैं इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान के इन तमाम बेरोज़गार नौजवानों तक पहुंचा सकूं जो दिन रात बेरोज़गारी का रोना रोते रहते हैं। काश मैं नौजवानों को बता सकूं, अगर फार्म हाउस का एक मजदूर मुसलसल मेहनत से अंगवार बन सकता है तो पाकिस्तानी नौजवानों के रास्ते में क्या रुकावट है? ये लोग कामयाब क्यों नहीं हो सकते? अंगवार ने कहा था, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता है जो चलना जानते हैं। मेरा ख्याल है हमारे नौजवानों को चलने का हुनर नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।